устоди азиз, ба шумо ташаккури зиёд. Ташаккур. Барои он ки розӣ шудед. Ташаккур додарам. барномаи мо барои онҳоест ки инкишоф ёфтан мехоҳанд. барои худ мотиватсия, нерӯ, ғайрат меҷӯянд. ҳамеша тарафҳои бақоати худро мекобанд. Ташаккур. шумо яке аз нафароне ҳастед ки ба одамони зиёд мотиватсия медиҳед. Ташаккур. садҳо ҳазор одамон шуморо пайгирӣ мекунанд. Ташаккур. ва ман фикр мекунам ки барои бинандагонамон ин барнома хеле ҷолиб хоҳад буд. Ташаккур. Худо кунад ки ин ба одамон дар ягон корашон фоида бахш бошад. ақаллан каме кӯмак кунад. ман медонам ки оилаи шумо аз 10 кас иборат будааст. бале, аз 10 фарзанд. ва шумо фарзанди охирин даҳум будед. ва чунин шудааст ки падаратон аз олам бармаҳал гузаштаанд. ин барои модаратон то чӣ андоза вазнин буд пуштибонии чунин оилаи калон? ман ҳамагӣ яксола будам. албатта ҳеҷ чизро намедонистам, вале метавонам бо боварӣ гӯям ки вақте хоҳари калониам мактабро хатм кард, дигар бародаронам аллакай дастёри модарам буданд. онҳо метавонистанд ба модарам кӯмак кунанд. албатта мо дар деҳа мезистем. ҳамон вақтҳо дар деҳа кӣ доро буд? касе ки раҳма дошт. ман дар ҳақиқат дар оилаи доро мезистам. мо чорвои зиёд доштем ва албатта солҳои 90 вазъият хеле бад шуд. ҳама апаҳоям ба шавҳар баромаданд. бародаронам барои хондан ба ҳар тараф рафтанд. ана он гоҳ душвориҳо сар шуданд. ман хонда натавонистам. донишгоҳҳоро партофтам. 3 бор пул иваз шуд. мо бисёр зиён дидем. пеш аз ин ҳама ман дар шароити хуб зистам. баъдан шумо дар як вақт ба 3 мактаби олӣ дохил шудаед ва партофтаед. солҳои 95 ман дар ҳамин ҷо ба донишгоҳи техникӣ дохил шудам. ба факултаи муҳандис сохтмончӣ ва донишҷӯ шудам. ман то ҳол гурӯҳамро дар ёд дорам. аввал ба факултаи роҳу нақлиёт дохил шудам ва аз 75 ё 76 кас танҳо як касро мегирифтанд. 12 ҷо буд ва ё 13 ҷо буд. 12 нафар медалистҳо омаданд. гурӯҳи 02 ночор буд. ман то ҳол дар ёд дорам. ман мехостам корманди ГАИ шавам. хеле аҷиб. инро дар ёд дорам, хуб дар ёд дорам. барои чӣ намедонам. яъне онҳо аз 75 кас як касро мегирифтанд. холи ман хуб буд. ҳар касе ки тахминан 190 бал гирад мегузашт. ман бошам 204 бал доштам. ва онҳо ба ман гуфтанд ки туро ба дигар факултет мегузаронем, он ҷо бихон. муҳандис сохтмончӣ. ман ним сол хондам. ин соли 1995 буд. барои дар шаҳр зистан пул надоштам. ё бояд кор мекардам ё ки мехондам. ман бошам наметавонистам. чӣ тавр занг задам мегуфтам ки ба ман пул фиристед. модарам як нафақахӯри оддӣ буд ва бародари калониам ҳам донишҷӯ буд. ӯ ҳам дар ҳамин ҷо дар душанбе мехонд. барои ҳамин ман ба хулосае омадам ки беҳтараш кор мекунам. баъд маро шартномавӣ карданд. аз сабаби он ки балам паст набуд, маро ба шартномавӣ гузаронданд ва то ҳол дар ёд дорам. ҳамон вақт шартномаи ман тахминан 1000 сомонӣ буд. вале 1000 сомонӣ пули зиёд ҳисобида мешуд. пули хеле зиёд. ва ман ин миқдор пулро ёфта натавонистам. баъд пеши як хишовандонам рафтам, сипас пеши дуюмаш. вақте пеши сеюмаш рафтам, бародарам ба ман гуфт ки ин коратро бас кун. ман фикр кардам, дар ҳақиқат ин чӣ дар кор? ва хонданро партофтам. ва бори дуюм соли 1996 ман ба донишгоҳи Хуҷанд дохил шудам. ба донишгоҳи давлатии Хуҷанд, факултаи ҳуқуқшиносӣ, сипас ба академияи мусиқӣ дохил шудам. баъд боз донишҷӯ шудам дар 2 ҷо. аммо баъд партофта ба Россия рафтам. фикр кардам ки беҳтараш дертар мехонам. ҳоло бояд кор кунам. ҳамин хел беҳтар мешавад гуфтам. ва дафъаи сеюм ҳам шумо донишгоҳро партофтаед? он дар як вақт буд. ман соли 96 дар як вақт ба 2 донишгоҳи Хуҷанд қабул шудам. донишҷӯ шудам, вале партофтаму рафтам. баъд санаи 14 август ба Россия рафтам. моҳи июл имтиҳонҳоро хуб супурдам ва баъд рафтам. шумо дарҳол кор карданро сар кардед? дар кори Россия? вазнеро? охир ман русиро намедонистам. ман ним сол борбардор шуда кор кардам. дар кӯчаҳо шабру рӯз мекардам. бале корҳои вазнин мекардам. борҳои вазнинро меовардам, мебурдам, мекашондам ва ғайра. ана ҳамин хел буд. вазнин буд. ин чӣ қадар давом кард? чунин ҳаёти Нигоҳ вазнин? кунед.
4 ماه اول در هر جا سرسان شدم. پس از 6 ماه کم کم بعضی چیزها رو میفهمیدگی شدم. من همین خیلی یعنی 6 ماه. ولی معلوماتی هست که شما در 20 سالگیتان آزادی اقتصادی داشتید. نه در 27 سالگی یعنی در 27 شما سالگی 27 ساله بودید. من در 27 سالگی هم آزادی اقتصادی داشتم. من این رو در لیتریس خواندم. آنجا کتاب ها و ترجمه حالی شما. من در 27 سالگی هم آزادی اقتصادی داشتم. در 27 سالگیتان حسیاتتان چه خیل بود وقتی همه قرضهایتان را دادید؟ نه من بعد قرضدار شدم. من وقتی 29 30 ساله بودم قرضدار شدم. سال 2008 وقتی که بحران شد و غیره، یعنی این دیرتر. بله این دیرتر روی اما داد. در 27 سالگی در جوانی آزادی اقتصادی من آزادی داشتم. اقتصادی داشتم. من درآمد خوب، اموال غیر منقول داشتم. آدمی که آزادی اقتصادی دارد کیست؟ کسی که درآمد او همه خراجات هر ماهش را میبرارد و باز برای سرمایه گذاری پولش میماند. مثلا شما هر ماه $3000 خراجات دارید، ولی شما هر ماه 7 یا $10,000 درآمدی دائمی دارید. این درآمدی خیلی خوب است. با یک قسم درآمدتان خوب زندگی میکنید و یک قسمش را گردش میدهید. هم درآمد خوب دارید و هم زندگی خوب. این خیلی عالی است. بعداً اگر به سالهای 2008 رویم کمی پیشتر می رویم. خوب؟ بله. شما گفتید که همان وقت مفلس شده اید. بله. دورانی خیلی اگر وزنی من رو به پسی آن سر خطای کرده. ابلهانه راه نمیدادم مفلس نمی شدم. برای آن به این حال افتادم که دانش حقوقی نداشتم. بسیار چیزها را نمیدونستم. بعد زود باوریم به سرم بلا آورد. من یک امریکایی را به قزاقستان آوردم، رابرت فلتچر را. این را همه میدونن. من او را به آنجا آوردم، به قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان. ولی شکر خدا که در ازبکستان آدمان به من رو نآوردند. آنها به واسطه من نیو با خودی اون مستقیما کار را سر کردند و غیره. ولی به قزاقستان و قرقیزستان او را خود من آوردم و این خیل شد که البته یک گروه آدمان با او به واسطه کار را سر کردند. بعد او در صحنه یک برنامه سرمایه گذاری را پیشنهاد کرد. من میخواستم بیزنس مکتب خوبی کشایم. من چنین ایده داشتم. مشغول شدن با کارهای بیزنس ترینینگ خوب. میخواستم بهترین ترینرهای عالم را بیارم تا به مردم درس دهند. زیرا میدیدم که او چطور ماهرانه دانش میداد، اما نمیدانستم که انا همین خیل میشود و کار رسوا شد. من فکر کردم که آدمان همه به کارشان خودشان جواب میگویند، نه من. اون نشان میداد میفهمند که در اوکراین و دیگر کشورها چگونه لایحه ها دارد و آدمان دویده رفته به او سرمایه گذاری میکردند. و همان وقتا به فکرم من با هیچ کس نادرست مناسبت نمی کردم، ولی تجربه نداشتم. من نمیدونستم که او بوغالتر و ادمینستراتور مرا همچون گروه به خود گرفته است. او به آنها معاش میداده است پنهانی از من نمیدونستم. آگاه نبودید؟ من از این تماما آگاه نبودم. به آنها $5000 معاش میداده است و بعد آنها خودشان به من گفتند وقتی که همه کار رسوا شد. بوغالتر گفت و آنها به بعض زنگ زده اند. من بعض داشتم. گفتند که دولت در فلان لایحه سرمایه گذاری کرد. شما هم کردن میخواهید؟ در همان لایحه‌ای که رکلام کردند. او در ترینینگ گفته بود که اگر در این بیزنس سرمایه گذاری کنید فلان قدر فایده میگیرید. حالا برنامه‌های سرمایه گذاری بیشمارند، اما وقت نبود. حالا کجای نرویم برنامه‌های سرمایه گذاری هستند. حالا بازار به این آماده است. تصور کنید این 15 سال پیش بود. آدمان تیار نبودند، نمیفهمیدند که آن چیست. حالا باشد پور است، در همه جاست. در هر قدم شرکت سرمایه گذاری را میبینی. بیایید به فلان اکسیه سرمایه گذارید، بیایید به اینجا سرمایه گذارید. در زیلندیای نو شرکتی نوی هست، کسی در فلان جا ابلیگاچه میفروشد. حالا به حساب است، اما آن وقت بازار آماده نبود و آن آدمان به او سرمایه گذاری کردند. در آخر او را در اوکراین بازداشت کردند، اما نه برای آن که او قلاب بود. من چون این فکر دارم اوکراین به این هم بی سر و سامان است. حالا احوالش را میبینیم. چندین سال بازن همین خیل است. از روی فهمیش من موافق سخنان خودش، او در لایحه های گوناگون سرمایه گذاری کرده است. ارزش لایحه ها بلندتر شده است. چرا بای بایتر می شود و کمبغلتر؟ چون که بای ثروتی دارد که ارزشش بالا می رود. او در کدام یک کان انگیز سرمایه گذاری کرده است، نرخ باشد بالا رفته است. او در کدام یک کشوری همین گونه کارها را پیش برده است. خلاصه در این کار ضرر کلان دیده است. به فکرم او را نماندند که نقشه هایش را تا آخر عملی کند. بعد به فکرم بیزنس های او را کشیده گرفتند. تخمینا همین خیر شده است و او سرمایه ها را دادن نتوانسته است. سرکشی کرده است و او را زندانی کردند. خیلی عادی. و همه آن آدمان دویده به آفیس من آمدند. پول هایمان را برگردان. شما به من پول دادید؟ نه. با من مصلحت کردید؟ نه. چرا باید من برگردانم؟
با من گفتند ما به تو باور کردیم، ما او را نمیشناسیم، تو او را آوردی. من با نام خودم توکل کردم، به خودم چنین سوال دادم اکنون چطور زندگی میکنم؟ این یکم. دوم، من چنین آدمی ام که نمیخواهم سبب غمگینی دیگران شوم. اگر در حیات سبب موفقیت شده توانی شو، سبب خوشبختی شو، اما سبب درد و غم و کلفت کسی شدن این ابلهی است. بعدا من خودم را بخشیده نمیتوانستم. من قرار کردم که کار میکنم و پول آدمان را برمیگردانم. شما این مسئله را چطور حل کردید؟ از این حالت چطور برآمدید؟ چی به شما 6 کمک سال کرد؟ قرضهایم را دادم. از سال 2008 تا سال 2014 قرضهایم را دادم. قریب در سرشوی سال 2015 به آخر رساندم. 3 سال اول عذاب دوزخ بود. در یوتیوب درباره من فیلمی هست، پیراهه مربی. در آن همه سرگذشت‌های من هست. گپسری پولی کلان می رود؟ یک چند میلیون دلار؟ بله، در اول از 174 کس قرضدار بودم. بعد از 4 بانک کردیت گرفتم تا که کم کم قرضهایم را برگردانم. از آدمان 1,846,000 دلار قرض داشتم. پیش از این به رابرت من هم پولهایم را سرمایه گذاری کرده بودم. بله. تخمینا 300,000. شرطنامه تا حال در دستم هست. من هم در لایحه او کمی سرمایه گذاشته بودم. همه پولهایم را به آنجا سرمایه گذاری کرده بودم. کمی پول به دست دارم، به آنجا سرمایه گذاری میکردم. 300-400,000 دلار پولی کم نیست. حالا هم پولی کم نیست. البته. آن وقتا تماما پولی کلان بود. همون وقت برای من آن پولی خیلی کلان بود. بعد من کوارتیره های خودم را در الماتا، استانه، مسکو فروختم و چی قدری توانستم قرضهایم را برگردانیدم. همه دارایی هایم را فروختم. در اینجا در تاجیکستان هم یک چند کوارتیره داشتم. همش را فروخته پولهایش را دادم. ولی همه قرضهایم را برگردانیده نتوانستم. پیش از همه قرض آنهایی را که به من بسیار فشار آوردن، مرا عذاب دادن، زودتر برگرداندم. ولی به هر حال همش را نمیتوانستم. بعد من فهمیدم که این خیل زندگی کردن ناممکن است. با چنین قرضها باید کاری میکردم. خطای من چی بود؟ وقتی هر کدام آنها می آمدن، آخر من پول نگرفته بودم که میگفتم آرام شو برمیگردانم. آنها میگفتند چه خیل میتوانیم باور کنیم؟ بیا رفتن نتریوس میکنیم. من رفتم. تصور کن، دانشی حقوقی نداشتم و میرفتم. من پول نگرفته بودم ولی با آنها میرفتم تا که آرام شوند. وقتی قرض را نتریالی میکنی آن مهلت دارد. مهلت میگذشت. من باشم دیر میکردم. میلیون ها پول نداشتم که دهم و آنها مرا به سود میدادند. اگر 3-4 کسی آنها به سود دهند، مرا به آسانی همچون قلاب محکم میکردند. همش قانونی است. من از جهت دانش حقوقی نداشتنم در عذاب ماندم. شما درباره سرمایه گذاری ها گپ زدید. در بسیار کشورهای جهان فاندهای ویچوری هست. بله. متاسفانه الحال در تاجیکستان چنین فاندها نیستند. چی فکر دارید؟ نبودنشان خیلی بد است. چی به این خلل باوری میرساند؟ خلل میرساند. آدمان یکدیگر را سخت فریب میکنند. این خیلی بد است. برای چی مثلا یک میلیونری تاجیکی محلی یگان خیل فاند نمیکشد و استارتاپ ها را نجات نمیدهد؟ چی فکر دارید چرا این کار را نمیکند؟ یکم این کار توکلی است. پیش از همه خطر دارد. دوم، در اینجا ساختن بلاک اقتصادی دشوار است. برای این کار را کردن متخصصان خوب، عقل عالی در کار است. شاید که چنین آدمان باشند ولی در علاهیدگی، پراکنده، میفهمید؟ در اینجا متخصصان خوب هستند ولی در هر جا، یکی در اینجا دیگری در آنجا. مثال من با یک بچه واخوردم، تاجیک خودمان از دوشنبه، اما دوامی چندین سال در زلندیای نو کار کرده است، در ژاپن خونده است، حالا در مالزی زندگی میکند. فینانسیست عالی است. او این خیل کارها را آب کرده خورده است. راست میگویم، چنین جوانان ما در تمام عالم بشمارند. آنها دیدند و کردند، تجربه عملی دارند. در اینجا چنین متخصصان در کارند ولی آنها را یافتن دشوار است. یعنی مشکلی تنها در کادر هاست، نه در پول. در کادر هم هاست. اینو هم آن. پول هست اما مردم آوازه کردن نمیخواهند. اگر شما سرمایه گذار شدن خواهید مجبور میشوید که در پیش همه گویید. ولی در اینجا پول خاموشی را دوست میدارد. به فکرم در اینجا تنها منم که با آواز بلند درباره پول گپ میزنم. دیگر یگان بیزنسمن را نمیبینی. همه آنها یک دنیا پول دارند، بیناها میسازند، ماشین ها میفروشند، گاز و بنزین میفروشند ولی میترسند که درباره پول گپ زنند. بانک ها دارند و غیره. با یک تنگه به آنها لیسانس بانک را نمیدهند کو. همین طور است. بله. 10 میلیون دلار در کار تا این کارها را بکنند. خیر باشد. من میخواهم برای نسل های آینده کار کنم. فکرانی پیشینه دیگر برای من جالب نیست. فکرانی پیشینه در گذشته‌مان من چنین میشمارم که دوره آن به آخر رسید. دوره آینده این مناسبت شفاف است.
давраи оянда ин муносибати кушоду равшан аст. ман чунинам. даруну беруни ман як хел аст. кушоду равшан зиндагӣ мекунам, гап мезанам ва кор мекунам. чунин ҳолат бароям беҳтар аст. шаффоф зистан. ман ҳаёти махфию пинҳонӣ надорам. ман фикрҳои пинҳонӣ надорам. ман ин хел зиста наметавонам. кушоду ошкор зиндагӣ мекунам. ин ба ман кӯмак мекунад то бо шариконам, бо аҳли оилаам, бо фарзандонам, бо дӯстону ҳама шогирдонам шаффоф бошам. ин бисёр хуб кӯмак мекунад. ба ман бовар кунед. ин заҳмати кам металабад назар ба чизеро пинҳон кардани баъзе одамон. бале фаҳмидед? ман шуморо фаҳмидам. энергияи бузурге ба идрок меравад барои нишон надодани минусҳои худ. ҳеҷ кас намегӯяд ку ту дирӯз чизеро дуздидӣ ё коре кардӣ. ҳеҷ кас чунин намегӯяд ку. барои ҳамин ин барои баъзеҳо вастин аст. ана ҳамин хел. умуман дар бораи фикрронии инсон шумо андешаҳои ҷолиб доред. на танҳо дар бораи фикрронии сарватмандона, балки дар бораи фикрронии камбағалона низ. фарқияти чунин одамон дар чист? чаро як кас камбағал ва дигар кас бой аст? ҳама чунин савол медиҳанд, вале ҷавоби мушаххас нест. яъне аз нигоҳи иқтисодӣ сабаби ин дар чист? роҳҳои сарватмандшавӣ чист? нигоҳ кунед. омӯзишгоҳҳои олӣ ҳастанданд, мактабҳо ҳастанд, донишгоҳҳо ҳастанд. аслан масъалаи пул бояд кайҳо ҳал мешуд. вале донишгоҳҳо ба мо кӯмак мекунанд то соҳиби касб шавем. онҳо масъалаи бесаводиро ҳал мекунанд ва ғайра. аммо ҳанӯз ҳам масъалаи пул ва даромад то ҳол ҳал ношуда мондааст. одамони бешумор инро ҳал карда наметавонанд. айни замон ҳамин хел аст. ҳанӯз ҳам одамон фаҳмида наметавонанд ки ба монанди хондану навиштан ба онҳо дониши иқтисодӣ низ дар кор аст. ҳоло хондану навишта тавонистан зарур аст. айнан ҳамин хел идоракунии пулро низ омӯхтан дар кор. одамон ҳар рӯз бо пул сару кор доранд. ҳар рӯз фарқ надорад ки касбашон чист. муаллим, табиб, сохтмончӣ ва ғайра. касе ки набошад. муҳим нест ки кӣ шуда кор мекунад. сиёсатшинос, домуло ки мегӯяд худо медиҳад ва ё боз каси дигар, ин муҳим нест. ӯ хоҳу нохоҳ бо пул сару кор мегирад. агар ӯ дониши идоракунии пулро надошта бошад, ба ман бовар кунед, пул барои ӯ дардисар мешавад. ва чун пул ба ӯ намерасад, он дар ҳаёташ мавқеи муҳимеро ишғол мекунад. агар пули кас басанда бошад, ӯ озодона зиндагӣ мекунад. пул ба кас кӯмак мекунад то истеъдодашро амалӣ созад, бештар корҳои хайр кунад, бештар ёрӣ расонад. пул зиндагиро борҳо осонтар месозад. ҳамин хел аст. вале вақте пул намерасад, медонед, пул асоси ҳама мушкилоти зиндагӣ мешавад. ман шумораи зиёди одамонеро мебинам ки пешам меоянд, муроҷиат мекунанд. ман шоҳидам. баъзан одамон мегӯянд ки гап дар сари пул нест. гап дар сари пул нест. гап дар он аст ки агар ту дар бораи пул дониш надошта бошӣ, дар кадом сатҳ зиндагӣ мекунӣ. ана гап дар чист? идоракунии пул хеле муҳим аст. боре як кас ба ман гуфт, давлатов, шумо танҳо дар бораи пул гап мезанед. ман гуфтам не, ман дар бораи он гап мезанам ки агар ту дар бораи пул дониш надошта бошӣ, зиндагият танҳо аз азоб иборат хоҳад буд. аз бисёр чизҳо ту маҳрум мемонӣ. аз бисёр чизҳо маҳдуд хоҳӣ буд. одамон бояд фаҳманд, пул муайян мекунад ки инсон дар чӣ гуна хона зиндагӣ хоҳад кард. пул муайян мекунад ки инсон чӣ гуна либос мепӯшад. мефаҳмед? пул муайян мекунад ки инсон чӣ хел ба волидонаш ғамхорӣ мекунад. пул муайян мекунад ки инсон фарзандонашро чӣ гуна мехононад. вале мо фикр мекунем ки ин корро мо мекунем. аммо дар асл пул муайян мекунад, хомӯшона. пул хомӯшона сабабгори кори дилхоҳ кас мешавад. барои ҳамин беҳтараш хондан дар кор ки чӣ тавр пулро ғуломи худ кардан мумкин, то худ ғуломи пул нагардӣ. ин хуб нест агар инсон барои худаш зиндагӣ накунад, аз касби маҳбубаш даст кашад барои он ки пул надорад. оё мефаҳмед ки дар бораи чӣ гап мезанам? бале. оё медонед ки одамони бешуморе, одамони хеле фаровон дар он ҷое ки орзу мекарданд намехонанд, танҳо барои он ки пул барояшон монеа мешавад. бале. ва ё одамони бениҳоят зиёд роҳи дигарро интихоб мекунанд ва тавре зиндагӣ мекунанд ки намехоҳанд, танҳо барои он ки айни замон имконият надоранд. худи ман 3 донишгоҳро партофтам, вале шояд ин лутфи худо нисбат ба ман буд, чунки бисёр дуо мекардам. аммо маълум шуд ки ман хислати қавӣ доштам, ман таслим нашудам. вале одамони зиёде ҳастанд ки таслим мешаванд, мегӯянд ки хайр кор барор нагирифтамон. ман медонам ҳамсоягонам, ҳамсинфонам, онҳо хеле зиёданд, таслим шуданд. яъне одамон аз таваккал кардан метарсанд?
نه، که توکل نسوزند. کردن چی؟ نه. آنها دیده نمیتوانند. بله. آنها استوار نیستند، باطنا استوار نیستند. هنگام نخستین ناکامی شکسته میشوند، بعد دو سه ناکامی شکسته میشوند. در اصل دوام دادن در کار. این خیلی مهم است. به من دیگر چیز کمک کرد. من عمیق میدانم که به من چی کمک کرد. به من خصلت قویم کمک کرد. من چطور خصلتم را قوی گرداندم؟ چه خیلی قوی گرداندم؟ استعداد به سمت خودش می رود. خصلت به سمت خودش. اما خصلت از استعداد دیده مهمتر است. من آدمانی را دیدم که استعداد میانه دارند، اما از آن که خصلت قوی دارند آنها استعدادشان را انکشاف داده در حیاتشان استفاده بردند. من نابغگان دارای استعداد بلند را دیدم. آدمان دارای استعداد بلند از سبب خصلت ضعیف داشتنشان بعد دو سه ناکامی تسلیم شدند. آنها استعدادشان را در حیات استفاده برده نتوانستند. چون این آدمان را بسیار دیدم. و من برای خصلتم را قوی گرداندن چی کمک کرده است؟ در کودکیم مادرم مرا به استاد به شاگردی سپرد. استادم مرا با معنویات بلند تربیت کرد. معنویات به انسان بسیار کمک می کند. این راست است. از بس که در حیاتم دیدم به این باوری حاصل کردم. من این را فهمیدم. و چیزی دوم، من وقت خالی نداشتم. در کودکیم من یگان دقیقه وقت خالی نداشتم. من بسیار کار میکردم. مادرم با ترتیبی معین مرا پره با کار بند میکرد. ما تلویزیون نداشتیم. ما برای خریدن تلویزیون پول داشتیم. میفهمید؟ من با او گفتم مادر برای من تلویزیون بخر. او گفت نه پسرم، تلویزیون وقت زیادی کس را میگیرد. من حالا این را تحلیل میکنم. حالا من نسبتا صاحب معلومات و با فهمترم. در کودکی نمیفهمیدم. من فکر کردم مادرم اینقدر با عقل بوده است، کاری درست کرده است. من وقت خالیم را در کتابخانه میگذراندم. پیش استادم رفته درس میگرفتم. قرآن را و حدیث ها را میآموختم. علم و معنویات میگرفتم. انسان باید همیشه 4 کار را بکند. این را با باوری میگویم. یکم، از خودکنی معنویات. انسان باید دارای معنویات و آداب باشد. مکتب بعضی معنویات را داده نمیتواند. مکتب بیشتر علمهای طبیعی را به ما میدهد. دوم، دانش‌های دنیوی. در مکتب خوب خواندن در کار. چون این گفتن ابلهی است آنهایی که خواندن چی شدند. نه، گپ در خواندن و گپ در بهانه است. گپ در آن است در خلق تو عادت پیدا می شود. همه کار را در سطح اعلا کردن، در سطح اعلا زیستن، از خود طلب کردن. در مکتب نه برای آن بهای بلند میگیری که تو از دیگران دیده با عقل تری. بها نشان دهنده عقل تو نیست. بها نشان دهنده زحمت هاست. دهقان حاصل میگیرد. این نشان دهنده خواهش اون نیست. همه دهقانان حاصل زیاد گرفتن میخواهند. پس حاصل نشان دهنده زحمت های کشیده دهقان است. بیزنس همچنین است. یکی میلیونر میشود و دیگر نه. این نتیجه زحمت های عقلی است. خلاصه یکم، معنویات و آداب. معنویات و اخلاق ما قسمتی جدا نشونده حیاتمان است. محض آن ما را شخصیت قوی می‌گرداند. دوم، دانش‌های دنیوی، نقص خواندن در کار. من به این پره باوری دارم. سوم، کس باید مهنتی جسمانی کند. کس هم مهنتی ذهنی و هم جسمانی کند. ما در ده زمینی نزد حولگی داشتیم. در آن من بسیار کار می‌کردم. راست می‌گویم. اگر کس در شهر زندگی می‌کند، باید به تالار ورزشی رود. مهنت جسمانی کس را به قوت و تاب‌آور می‌سازد. برایت دردناک است ولی باید تاب آوری. تو باید حدود امکانیت‌هایت را فراختر گردانی. این تنها توسط مهنت جسمانی میسر می شود وگرنه نمی شود. مثلا حالا تو 10 بار ادژمنی میکنی، پگاه 10 بار، روز دیگر باز 10 بار. تغییرات نمی شود. ولی وقتی 11 بار میکنی، انا همین امکانیت‌ها را فراختر میسازد. انا همین خیلی و خیلی مهم است. زیرا برای 11 بار کردن تو باید نظر به 10 بار بیشتر زحمت کشی. انا همین امکانیت‌ها را فراختر میسازد و تو را مجبور می کند که به دردهای بیشتر تاب آوری، به هدفت برسی. و چهارم، یگان لحظه بیکار بودن در کار نیست. اگر کس همین کارها را کند، موفق و کامیاب می شود. من دایر به انسان متخصص خوبی گشتم. یکی کامپیوتر را می فهمد، دیگری داروها را می فهمد. من باشم انسان را خوب می فهمم و هرچی می گویم بارها سنجیدم.